ہم غریب ہیں اور میرا ابو فالج کا مریض ہے. وہ گھر کی روزی کے لیے ہوٹل میں جاتا ہے اور وہ برتن دھوتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے روٹی لے کے آتا. شادی کرنے نہ پیسے آنے گھر میں سودے کبھی تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی. میرا ابو فالج کا مریض ہے، وہ کہتا ہے مجھے سردی لگتی ہے، پھر اس لیے راشن کی ضرورت ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز. میں ایک آج ایسی فیملی کے پاس آئی ہوں جو بہت زیادہ ہی مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس بچی کو بھی اونچا سنائی دیتا ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی اونچا سنائی دیتا ہے. بیماری ہے ان کو شروع سے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں بیچارے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اچھے نہیں ہیں. ہم غریب ہیں اور میرا ابو فالج کا مریض ہے. ابو کو فالج ہوا ہے؟ جی. ہائے اللہ. وہ گھر کی روزی کے لیے ہوٹل میں جاتا ہے اور وہ برتن دھوتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے روٹی لے کے آتا. ہائے اللہ، استغفر اللہ. ابو کو سنائی دیتا ہے؟ تھوڑی دیتا ہے. تھوڑا دیتا ہے؟ جی. آپ کی طرح نہیں، وہ میرے سے بھی بہت زیادہ. بہت زیادہ کم سنائی دیتا ہے؟ جی. استغفر اللہ. امی کو سنائی نہیں دیتا بالکل بھی؟ اسے بھی منہ سے جیسے بھائی منہ اس کے پاس کر کے پھر سنائی دیتے ہیں. ہائے اللہ. پھر آپ کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے امی کو؟ جی آ جاتی ہے. پیارے ویورز، یہ اس بچی کی ماں ہے. ان کو سنائی نہیں دیتا تو بچی کو کچھ زیادہ اونچا سنائی نہیں دیتا تھا. مطلب بچی کو کچھ سنائی دے دیتا تھا تو ہم نے سوچا کہ بچی سے ہی بات کر لیتی ہوں. ماں بیچاری جو ہے وہ بہت اونچا سنائی دیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ پاک ایسی بیماری کسی کو بھی نہ دے. آمین. پھر آپ کے ابو کتنی محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں؟ تھوڑی سی ایسے جیسے 200-250 لے آتے بس. جی. وہ گھر میں روٹی بھی شام کو لے آتے. پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ ایسے گھر میں صبح کو کھانا بنا کے ایسے لون مرچا سے کھا لیتے. نمک مرچوں سے کھاتے ہو؟ جی. کبھی سالن بنا لی کبھی. ہائے اللہ. اسکول نہیں جاتی؟ نہیں، پہلے جاتی تھی، اب چھٹی کر دی ہے. کیوں کر دی ہے چھٹی؟ بس 5 تک اسکول تھا، پھر اس لیے 5 پڑھ کے چھٹی کر دی ہے. اچھا 5 پڑھی ہوئی ہو، پھر آگے کیوں نہیں پڑھا بیٹا؟ بس گھر میں وہ سکول سکول تو مہینہ بھرنا پڑتا نہیں واسطے. فیس بھرنی پڑتی تھی اسکول میں؟ ہائے اللہ. فیس کے پیسے نہیں تھے اس لیے. اچھا. کتنی فیس دیتی تھی؟ میں نے آگے پڑھی نہیں، پھر وہ اسکول فیس بھرنے کے لیے میں نے. اچھا، مطلب فیس لیتے تھے تو اس لیے آپ نے اسکول بھی چھوڑ دیا؟ جی. اچھا. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ اکیلی. ایک ہی بہن ہو؟ جی. ہائے اللہ. امی محنت مزدوری کرنے جاتی ہے؟ جی. کبھی مزدوری کرنے جاتی ہے، کبھی نہیں جاتی. اچھا. کیا کہہ رہی ہے؟ میں کام کر دے آپ کھا کے دھنا ہوئے دا تڑے گھر میں بعد گھر اتیائی دا گھنڈ تو سنا ہوئے دا والا آپ اتاوی دا اما انتھی دانے میں آپ بیمار تھے دا بخار نزلہ ڈاڑھا تھیا ہوئے دا ترے چوتھ جبارے واکم پیسے این پیٹھ آئے تھے. اللہ پاک آسانی پیدا کرے گا. پریشان نہ ہو. اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے نا آپ کے گھر میں. انشاءاللہ اللہ آسانی بھی کرے گا. آپ کی امی کتنے پیسے کما کے لاتی ہے جب محنت مزدوری کرنے جاتی ہے؟ کہیں پر بھائی 100 مل جاتا ہے، 200 مل جاتا ہے. یہ 5 پڑھ گئی ہے، پڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. سائے بیٹھی ہے. شادی کرنی ہے اب اس کی؟ شادی کرنی ہے اب آپ کی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ بات نہیں بتاتی. اچھا. شادی کرنے میرے پیسے بڑی ساری ہے. شادی کرنی ہے؟ شادی کرنے نہ پیسے گھر میں سودے کبھی تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی
मेरा अबू फालिज का मरीज है, वो कहता है मुझे सर्दी लगती है फिर इसलिए। राशन की ज़रूरत है जी हाय अल्लाह। अल्लाह पाक इंशाल्लाह देगा आपको, ठीक है, आप परेशान ना होना, ठीक है। नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगना आसानी की, ठीक है जी इंशाल्लाह। नमाज पढ़ती हो? जी 5 वक्त की नहीं। नमाज पढ़ा करो, ठीक है। अल्लाह पाक ने मुझे आपके घर में भेजा है ना, इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला भी ज़रूर बनाएगा आपके लिए, ठीक है इंशाल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाजी की कंडीशन क्या है। बेचारी ने कोई जुराब नहीं पहनी हुई, ना ही बूट पहने हुए, टूटा हुआ जूता पहना हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये माँ का जूता है बेचारी का और ये बेटी का जूता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी मुसलमान पर ना लाए। बाजी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बहुत ऊंचा सुनाई देता है, और बेटी को थोड़ा बहुत सुनाई देता था। तो उससे बातचीत की है तो बहुत ज़्यादा ही दिल अफसुर्दा हुआ है कि बच्ची की इस माँ ने शादी करनी है। माँ बेचारी बार बार यही कह रही है, उसे मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन वो अपने दिल की जो बात है वो मुझे बार बार यही कह रही है कि बाजी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, पास जहेज़ नहीं है अपनी बेटी के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी बेटी की शादी करने में मेरी मदद करो। मेरी जवान सारी बच्ची है, मुझे सुनाई नहीं देता। यहाँ आस पास के गैर लोग रहते हैं, कोई पता नहीं है कभी कौन सा वक्त आ जाए मेरे पे, तो मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने अपनी इस बेटी की शादी करनी है। खुदारा कोई देखने वाला बहन भाई मेरी इस बेटी की शादी करने में मेरी मदद करे। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी इस बेटी को रुखसत कर सकूं। बाजी बता रही है कि मैं कोठी पर काम करने जाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, कभी वहाँ से 100, 200, 500 मिलता है। सारा दिन मैं काम करती हूँ, मेहनत मजदूरियाँ करती हूँ। बेटी जो है जवान जहान है, अकेली पीछे रहती है। अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं ज़्यादा इसलिए परेशान रहती हूँ कि बेटी को रुखसत करूँ, उसे अपने घर का कर दूँ। शोहर जो है बेचारा फालिज का मरीज़ है, फिर भी होटल पर कमाने के लिए जाता है, लोगों के बर्तन मांजता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी कहता है कि अब मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती, बर्तन नहीं धोए जाते, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी मुसलमान पर ना लाए। बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसी फैमिलीज़ को देख कर कि जो बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं, और बेचारी को सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी यही है कि उसको ऊंचा सुनाई देता है। 3 अफराद हैं इन बेचारों को और तीनों को ही ऊंचा सुनाई देता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक इनको सेहत याब करे, आमीन। अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही कहूँगी कि इस फैमिली की लाजमी मदद करें। ये बहुत मजबूर फैमिली है, इन्होंने अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना है। हाथ जोड़ के यही अपने प्यारे व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ, पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इस फैमिली की मदद करें, इस बहन की मदद करें, ताकि ये अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सके, आमीन। प्यारे व्यूवर्स, ये इनका कच्चा सा घर है, वो भी गिरने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ करे। दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, ये इनका टूटा फूटा सा कमरा है जिसमें ये रहते हैं, कच्चा सा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये भी गिरने वाला है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन। प्यारे व्यूवर्स, लाजमी नहीं है कि आप लाखों में मदद करें या हज़ारों में करेंगे, थोड़ी थोड़ी भी मदद करके किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी को छोटे मोटे कारोबार करा दिया करें, किसी की बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दिया करें, अल्लाह पाक ऐसी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी को राशन दे दिया करें, जो गरीब मुस्तहिक बहन भाई हैं उनको दवाई लेकर मदद कर दिया करें। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि वो गरीब मुस्तहिक बहन भाइयों की लाजमी मदद करें, आमीन। अगर किसी भी बहन भाई ने किसी भी मुस्तहिक बहन भाई की मदद करनी हो, नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह दे हवाले।